a small voice. Lord, as we have gathered, Lord, to learn from thy word, Lord, we pray, Lord, that thou mayest teach us, thou mayest enable us to live in accordance to what we learn. Loving Heavenly Father, we pray that we may hear only your voice and all the distractions may be put away, Lord. Thank you, Lord, for thy grace, for being in this morning. Remove all the tiredness from our body, Lord. Hide us behind thy cross. We commit Brother Joshua also in interpretation. Grant him thy grace, Lord Father. Let not a single word or thought come out from my mind which is not according to thy will. We ask this prayer in Jesus' precious name. Amen. Before we look into today's portion, as usual, let us remind ourselves what we learned in the previous Bible study. గత బైబిల్ పట్టణంలో ఏదైతే చూస్తున్నామో దాన్ని మరొకసారి చూస్తున్నాం. Our portion was from 1 Peter chapter 2. మన యొక్క ధ్యాన భాగము 1 పేతురు 2వ అధ్యాయము verse 11 to verse 20. 11వ వచనం నుంచి 20వ వచనం వరకు. So in that we learned three things. మనం అందులో మూడు విషయాలను చూస్తున్నాం. Verse 11 we saw about the inward battle or the war which happens within the soul. మనము 11వ వచనంలో చూస్తే అంతరంగంలో జరిగే పోరాటం గురించి చూసాం. And in verse 12 we saw the outward struggle which we face with the world in spite of we fighting this war. మనము ఈ 12వ వచనంలో చూస్తే బాహ్యంగా జరిగే యుద్ధము, మనము లోపల పోరాడే ఈ యుద్ధము మరియు బాహ్యంగా పోరాడే యుద్ధం గురించి. And verse 13 to 20 we saw how we ought to submit to the government. 13 నుంచి 20 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే ఏ విధంగా మనం ప్రభుత్వానికి విధేయత చూపించాలి. Because that is the will of God. That's what we see in verse 15. And also it brings glory to God. We have to submit for the Lord's sake. We see that in verse 13. మనం 13వ వచనంలో చూస్తే ప్రభు నిమిత్తము మనము లోబడి ఉండాలి. అదే విధంగా 15వ వచనంలో మనం లోబడి ఉండటము దేవుని యొక్క చిత్తం. And in verse 18 we saw how we ought to submit as servants to our masters. 18వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఏ విధంగా యజమానులకు తన దాసులు లోబడతారో ఆ విధంగా మనం లోబడుకోవాలి. And we also saw how we should be patient in suffering, which is in verse 19 and verse 20. 19-20 వచనంలో చూస్తే మనము శ్రమలో ఏ విధంగా ఓర్పుతోటి సహనంతోటి ఉండాలి, ఏ విధంగా శ్రమలను సహించాలి అని చూసాం. Because the last portion of verse 20 says this is acceptable with God. 20వ వచనంలో చివరి భాగంలో చూస్తే మనం ఈ విధంగా శ్రమ పడిన ఎడల సహించిన ఎడల దేవుని హితమగును. Now Peter describes three great truths about the Lord Jesus Christ in 1 Peter chapter 2 verse 21 to 25. మనము చూసినట్లయితే పేతురు గ్రంథం 1వ అధ్యాయము 21 to 25. 21 నుంచి 25 వచనాల్లో పేతురు గారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని గురించిన మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలను చెప్తారు. And once we look at that, we will also look at chapter 3 verse 1 to 6. అది చూసిన తర్వాత మనము 3వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో కూడా ఈ విధంగా మనం చూడగలం. Because there is a link between this portion and the next portion. మనం చూసినట్లయితే 2వ అధ్యాయానికి చివరి భాగంగా వచ్చేది, తర్వాత 3వ అధ్యాయము ఆరంభంలో వచ్చే దానికి మధ్యలో ఒక అనుసంధానాన్ని చూస్తాం. So in this two portions what we will see is the structure of a godly home. మనము ఈ యొక్క రెండు విభాగంలో చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క ఇంటికి ఏ విధంగా అయితే నిర్మాణము ఉండాలో ఆ విషయాన్ని చూడగలం. And more specifically we will be looking at the responsibilities and the attitude of wives today. అయితే ఈ యొక్క విషయాన్ని జ్ఞాపించుకుంటూ దేవుని మందిరంలో వివాహము అయిన తర్వాత భార్య ఏ విధంగా పురుషుడికి లేదా భర్తకు లోబడి ఉండాలో అనే విషయాన్ని మనం చూస్తాం. So Peter does not directly start with marriage, but he starts with Christ. మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే పేతురు గారు వివాహం ద్వారా ఆరంభించలేదు, కానీ క్రీస్తు ద్వారా ఆరంభించాడు. The reason is, if we do not understand 1 Peter chapter 2 verse 21 to 25, మనము 1 పేతురు 2వ అధ్యాయము 21 నుంచి 25 వచనాలు మనము అర్థం చేసుకోకపోతే everything which follows later on in chapter 3 will be abused and it will be misunderstood. తర్వాత 3వ అధ్యాయం నుంచి వచ్చేది కూడా సరిగా అర్థం చేసుకోలేక దాన్ని ఒక దూషణ పాలుగా మనం చూడగలుగుతాం. First thing we see is Christ is our example. మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తే క్రీస్తు మన యొక్క మాదిరి.
We see that in verse 21. మనము ఆ విషయాన్ని 21వ వచనంలో చూస్తాము. He not only died for us, but he has also left some footprints for us to follow in his earth. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన గురించి మరణించడమే కాకుండా ఆయన మనము అడుగుజాడల్లో నడుచుకోవడానికి ఆయన ఒక మాదిరి మనకు చూపించి వెళ్ళాడు. That is why it is said in verse 21, he leaving us an example that he should follow his steps. చూడండి 21వ వచనంలో, మీరు తన అడుగుజాడల యందు నడుచుకున్నట్లు మీకు మాదిరి ఇచ్చిపోయాను. He walked before us so that we could be imitators of Christ. ఆయన మనకంటే ముందుగా నడిచి వెళ్ళాడు, తద్వారా మనము ఆయన్ను వెంబడించాలి, ఆయన మాదిరిలోనే వెంబడించాలి. Christianity doesn't stop in believing the Lord's death, but it extends further in following his steps as well. క్రైస్తవం అనేది కేవలం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క మరణం మీద విశ్వాసం ఉంచడమే కాదు, కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏ విధంగా నడిచాడో ఆయన అడుగుజాడల్లో నడవడం. From the example of Christ we see 4 things. మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క మాదిరి నుండి 4 విషయాలను చూస్తాం. Firstly, he did no sin. మొట్టమొదటిగా ఆయన పాపము ఎరుగనివాడు. Everything he did was pure and holy. ఆయన చేసింది ప్రతి ఒక్కటి కూడా పవిత్రమైనది, పరిశుద్ధమైనది. There was no double standards. అక్కడ ద్వంద్వ వైఖరి ఏం లేదు. His speech was not different secretively. His speech was not different in public. ఆయన బహిరంగంగా మాట్లాడే మాటకు, అదే విధంగా రహస్యంగా ఉండే ఆయన మాట్లాడే మాటకు ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. He did no sin. ఆయన పాపము చేయలేదు. Secondly, verse 22. 22వ వచనంలో రెండవది, Second thing it says, there was no guile found in his mouth. ఆయన నోట ఏ కపటమును కనబడలేదు. What is the meaning of guile? కపటం అంటే అర్థం ఏంటి? Guile does not mean that you openly lie about something. కపటము అని అంటే మనము ఏదో ఒక విషయాన్ని గురించి బాహాటంగా అబద్ధం ఆడటం కాదు. Guile is twisting the words and manipulating things. మాటలను మార్చడం, లేదంటే ఒక విషయాన్ని దాన్ని మార్చి చెప్పడాన్ని కపటం అంటారు. So that is what Satan did in the Garden of Eden. మనం చూసినట్లయితే ఆ పని సాతాను ఏదెను తోటలో చేశాడు. Half truths, సగం సత్యము, twisted truths, మలచిన సత్యము, and compromised life. అదే విధంగా రాజీ పడే ఒక జీవితము. Christ had none of this. There was no guile in his mouth. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు ఇటువంటివి ఏమీ లేదు, ఆయన నోట ఏ కపటము లేదు. And thirdly, మూడవ విషయం, he reviled not again. ఆయన ఎదురాడలేదు. Though he was under intense pressure, ఆయన ఎంతో ఘోరమైన తీవ్రంగా ఒత్తిడిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా, both physically and spiritually, ఆయన మానసికంగా అదే విధంగా శారీరకంగా ఆత్మీయంగా కూడా, when he was reviled, he reviled not again. అయితే ఆయనను దూషించే వారిని బదులు ఆయన దూషించలేదు. He was not focused on winning arguments, but he submitted himself to his Father. ఆయన వాదనను గెలవాలని దాని మీద కేంద్రీకరించలేదు, కానీ దేవుని యొక్క చిత్తానికి ఆయన కేంద్రీకరించాడు. So this is one aspect where all the believers fail. We bounce back so immediately if somebody reviles at us. ఈ విషయంలో మనం ఎంతగానో త్వరగా మనము మన యొక్క విషయాన్ని, లేదంటే మన యొక్క తిరుగుబాటు స్పందనను త్వరగా చెప్పేస్తూ ఉంటాం. So firstly, so Christ is our example. There was no sin and no guile. మొట్టమొదటిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన యొక్క మాదిరి, ఆయనలో ఏ పాపము లేదు, ఆయన నోట ఏ కపటము లేదు. There was no reviling, అదే విధంగా ఆయన బదులు దూషించలేదు, but he submitted. కానీ ఆయన అప్పగించుకున్నాడు. Secondly, in verse 24, we see that Christ is our substitute. రెండవది 24వ వచనంలో మనం చూస్తాము, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకు బదులుగా అయ్యాడు. He bore all our sins on the cross of Calvary. ఆయన మన పాపములన్నిటినీ కూడా ఆ యొక్క కలువరి శిలువలో మోసాడు. So just like he took the place of Barabbas, the murderer, ఏ విధంగా అయితే బరబ్బా అనే ఒక హత్య చేసే ఒక అతని స్థానాన్ని ప్రభువు తీసుకున్నాడు, Lord Jesus Christ said, I will take Tambu's place, I will take Joshua's place. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నేను కూడా జోషువా స్థానాన్ని, తమ్ము గారి స్థానాన్ని తీసుకుంటానని, For he was a substitute. ఆయన బదులుగా మరణించాడు. Now what is Peter trying to tell us here? అయితే ఇక్కడ పేతురు గారు ఏం మనకు చెప్పాలని అనుకుంటున్నాడంటే, He tells us that Christ is our pattern and we ought to follow him. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకు నమూనా మాదిరి, ఆ నమూనాన్ని మనము వెంబడించాలి. Verse 24 says, 24వ వచనం we must be dead to sins and live unto righteousness. మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి నీతి విషయమై జీవించాలి. So if our sin
if sin is alive in our homes, మన యొక్క ఇళ్లలో పాపం ఇంకా జీవిస్తుంటే righteousness will never flourish. నీతి ఎప్పుడు కూడా వికసించదు. That is what he's trying to say, connecting this one in the next chapter. ఇదే ఆయన తరువాతి అధ్యాయాన్ని అనుసంధానపరిచే ఒక వచనంగా ఉంది. Thirdly, Christ is our shepherd in verse 25. మూడవది 25వ వచనంలో మనం చూస్తే ఆయన మన కాపరిగా ఉన్నాడు. Now Peter is talking to believers. ఇక పేతురు గారు విశ్వాసులతో మాట్లాడుతున్నాడు. Believers go astray. మనం ఇక్కడ చూడగలిగితే విశ్వాసులు త్రోవ తప్పుతారు. Married believers go astray. వివాహం చేసుకున్న విశ్వాసులు దారి తప్పుతారు. Husbands go astray. Wives go astray. Children go astray. భర్తలు, భార్యలు, పిల్లలు వీరందరూ దారి తప్పుతారు. The flock in the church go astray. అదేవిధంగా సంఘంలో ఉన్న ఆ మంద కూడా దారి తప్పుతుంది. But in the end he says, కానీ ఇక్కడ చివరిలో ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే, he is the shepherd and bishop of your soul. మీ ఆత్మల కాపరియు అధ్యక్షుడు. So bishop, elder and overseer are all of the same meaning. కాపరి లేదంటే అధ్యక్షుడు పెద్దగా ఉన్న ఇదంతా ఒకే అర్థాన్ని తెలియజేస్తుంది. From heaven above, he is watching you and me, your words, your attitude, your thoughts and your actions. పరలోకం నుంచి ప్రభు మనల్ని చూస్తున్నాడు. మన యొక్క వైఖరి, మన యొక్క క్రియలు, మన యొక్క ఆలోచనలు, మన యొక్క పనులు He is watching ఆయన చూస్తున్నాడు. your married life. మీ యొక్క వివాహ జీవితాన్ని కూడా ఆయన చూస్తున్నాడు. And all of this is because he is the shepherd and bishop of our souls. ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నాడు అని అంటే ఆయన మన యొక్క ఆత్మలకు కాపరి అధ్యక్షుడైన కనుక. That is about it, about the 5 verses here. ఇక్కడ రాయబడిన 21 నుంచి 25 వచనాల యొక్క సారాంశం. Now the bridging word between chapter 2 and chapter 3 ఇప్పుడు ఈ యొక్క విషయాలకు వారధిగా ఉండే వచనము is likewise. 2-3 వచనాలు ఆ విధంగానే రాయబడి ఉన్నాయి. అటువలని Yeah. Chapter 3 verse 1. 3వ అధ్యాయం 1వ వచనం అటువలే అని రాయబడి ఉంది. So it starts with likewise ye wives. అటువలే స్త్రీలారా. This word connects everything we saw about Christ in the earlier chapter. మనము చూస్తే ఈ యొక్క మాట లేదంటే ఈ యొక్క వచనము మనం చూసిన ముందు వాక్య భాగాలకు వచనాలకు అది ఎంతో పోలికగా ఉంది. The same God, the same Christ who suffered without sin, ఆయన దేవుడే, ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే ఆయన పాపం లేకుండా శ్రమపడ్డాడు. the same Lord Jesus Christ who spoke without guile, అదే విధంగా ఆయన ఎటువంటి కపటం లేకుండా మాట్లాడిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఆయనే. same Lord Jesus Christ who responded without retaliation, ఎటువంటి బదులు దూషించకుండా ఆయన ఎదిరించకుండా ఉన్న ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే. who reviled not the harshest conditions of his life, ఆయన జీవితంలో ఎంతో తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన ఎదురుగాడకుండా ఉన్న ఈ ప్రభువే. and the one who trusted the Father the most, అదే విధంగా తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి ఎంతగానో ఆయన నమ్మిన దేవుడిగా ఉంది. that must be reflected inside homes. ఆ యొక్క విషయము మన యొక్క ఇళ్లలో లేదంటే మన కుటుంబాల్లో ప్రతిబింబించాలి. So today we will see every instruction given to wives in this portion. కాబట్టి మనము ఈ దినం చూసే యొక్క ఈ వాక్య భాగంలో ప్రతి ఒక్క నియమం లేదంటే సూచన భార్యకు ఇవ్వబడింది చూస్తాం. God willing, in the next Bible study we will look at the instructions given to husbands in verse 7. దేవుని చిత్తమైతే తర్వాత 7వ వచనం నుంచి పురుషులకు భర్తలకు ఇవ్వబడిన నియమాలు మనం చూస్తాం. Now there are around 6 verses here for wives. ఇక్కడ 6 వచనాలు భార్యల గురించి రాయబడి ఉంది. But we learn the summary of Christ's example is submission without sin. మనం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క పూర్తి ఆయన జీవిత సారాంశం చూస్తే ఆయన లోబడి ఉన్నాడు. Speaking without manipulation. ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా ఆయన మాటను మాట్లాడిన వాడుగా ఉన్నాడు. And trusting in his Father without having control on himself. Without him taking the control. ఆయన నియంత్రణ తీసుకోకుండా తండ్రికి ఏ విధంగా అయితే లోబడి ఉన్నాడో ఆ విషయాన్ని మనం చూస్తాం. Now if you look at today, ఈ దినాన్ని మనం చూసినట్లయితే we have ample amount of information and knowledge about marriage. మనకు విస్తారమైన ఒక సందేశం లేదంటే ఈ వివాహాన్ని గురించిన విషయాలు చాలా విస్తారంగా మనకు దొరుకుతాయి. Never before in the history of mankind was there so much knowledge available
either in the internet or books or so many other things. మానవ చరిత్రలో ఇంతకు ముందు లేనటువంటి ఈ యొక్క జ్ఞానము అంటే వివాహాన్ని గురించిన జ్ఞానము లేదంటే పుస్తకాల ద్వారా కానీ ఇంటర్నెట్ ద్వారా కానీ మనకు ఎంతో లభ్యంలో ఉంది. But this is the time where we have maximum number of broken homes. అయితే ఈ యొక్క సందర్భంలోనే చాలా మటుకు అన్ని ఇల్లులు లేదంటే కుటుంబాలు వివాహ వ్యవస్థ విచ్ఛిన్నమైంది. You have plenty of knowledge on one side, but you have broken homes on the other side. ఒకవైపేమో ఎంతో గొప్ప జ్ఞానం ఉంది, ఇంకో వైపేమో విచ్ఛిన్నమైన కుటుంబాలు ఉన్నాయి. Why? ఎందుకు? What is the reason? దానికి కారణం ఏంటి? Before we look at it, దీన్ని చూడక ముందు we must all keep in mind one verse. మనము ప్రతిసారి ఒక వచనాన్ని మన యొక్క మనసులో ఉంచుకోవాలి. 1 Corinthians chapter 11, మొదటి కొరింథీయులు 11వ అధ్యాయము verse 3. 3వ వచనం. 1 Corinthians chapter 11, మొదటి కొరింథీయులు 11వ అధ్యాయము verse 3. 3వ వచనం. Shall we read it together, please? మనమందరం ఈ వచనాన్ని కలిసి చదువుకుందాం. But I am ప్రతి the పురుషునికి శిరస్సు క్రీస్తునియు, స్త్రీకి శిరస్సు పురుషుడనియు, క్రీస్తు శిరస్సు దేవుడనియు మీరు తెలుసుకున్నారు. Christ is God. Ephesians chapter 5, verse 23. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 23వ వచనము. Ephesians chapter 5, verse 23. ఎఫెసీ 5:23. Please. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and the Savior of the body. Yeah, so in these two verses, we see the pattern, the order. మనము ఈ రెండు వచనాలు చదువుకున్న ఈ వచనాల్లో ఒక నమూనాని లేదంటే ఒక పద్ధతిని చూస్తున్నాం. So when this order is reversed, ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క క్రమము తిరుగుతుందో లేదంటే వ్యతిరేకంగా ఉంటుందో homes are broken. అప్పుడు కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమవుతాయి. So we will look at these 6 verses. We will look at 5 themes from the 6 verses. మనము ఈ యొక్క 6 వచనాల నుంచి 5 విషయాలను చూస్తాం. And the way we will be looking at it, మనం ఏ విధంగా ఈ విషయాలను చూస్తామంటే we look at the theme, అది ఒక శీర్షిక లాగా ఒక అంశంగా చూస్తాము. we will look at examples not to follow. అదే విధంగా ఏవైతే మనము అనుసరించకూడదో అటువంటి ఉదాహరణలు మనం చూస్తాం. We look at examples to follow. మనము ఏ విధంగా అనుసరించాలి అనే ఉదాహరణలు మనం చూస్తాం. And we will look at the practical reality of today's life. అదే విధంగా ఈ యొక్క సమయంలో అంటే ఈ రోజుల్లో కార్యరూపకమైన వాస్తవాలను మనం చూస్తాము. And how we should follow Christ's example. అదే విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి యొక్క మాదిరిని ఎడల వెంబడించాలో మనం చూస్తాం. So shall we read chapter 3, verse 1, please? 3వ అధ్యాయం మొదటి వచనం మనము కలిసి చదువుకుందాం. All together. మొదటి పేతురు 3వ అధ్యాయం మొదటి వచనం అందరం I కలిసి would rather ask the sisters to read, please. Only the sisters. సహోదరులు చదవాలని కోరుతున్నాను. Likewise, my wives, be subject to your own husbands, that in vain be not good, and because of your love of the one and the one rights of our shoulders. So the first theme in this verse is subjection to husbands by submission. మనం ఇక్కడ మొట్టమొదటి విషయాన్ని చూస్తాము. స్వపురుషులకు అంటే భర్తలకు భార్యలు లోబడి ఉండడము. Now subjection and submission are two different words. మనము లోబడి ఉండడము లేదంటే అప్పగించుకోవడము అనే ఈ రెండు విషయాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. Subjection, I don't know how it's in Telugu, but subjection means submission. You submit to the authority, whether or not you like it. ఈ యొక్క లోబడి ఉండటము అనే విషయము ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మీకు నచ్చకపోయినా మీకున్న అధికారానికి లోబడాలి. Like in Oman, we are subject to certain rules and regulations. మనము ఈ యొక్క ఒమాన్ దేశంలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని నియమ నిబంధనలకు లోబడి ఉండాల్సింది. You like it, you don't like it, you have to follow it. నీకు నచ్చకపోయినా కానీ దాన్ని వెంబడించాలి. And submission is willfully yielding. అయితే పూర్తిగా సమర్పించుకోవడము అని అంటే దాన్ని మనము ఆయనకు లోపరుచుకోవడము అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. So here Peter says, wives, be in subjection to your own husbands. అయితే ఇక్కడ రాయబడి ఉంది, అటువలే స్త్రీలారా మీరును మీ స్వపురుషులకు లోబడి ఉండుడి. At the same time, submission doesn't talk about slavery. ఇదే సమయంలో ఈ లోబడి ఉండటము అనేది బానిసత్వాన్ని గురించి మాట్లాడదు. But it is an order laid out by Christ. అయితే ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఇచ్చిన ఒక మాదిరి ఆయన మనం ఉంచాడు. We saw the order in 1 Corinthians 11:3. మనం ఇప్పుడే చూసాము మొదటి కొరింథీయులు 11వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో ఆ క్రమం ఏ విధంగా ఉందని. When this order is rejected, chaos
follows. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క క్రమాన్ని తృణీకరిస్తామో తిరస్కరిస్తామో అప్పుడు నాశనము లేదనంటే వినాశనం కలుగుతుంది. Superficially, a home may be wonderful or beautiful, మనం చూసినట్లయితే పైకి ఈ యొక్క కుటుంబము లేదంటే ఆ ఇల్లు ఎంతో సౌందర్యంగా కనబడుతుంది. but inwardly it will be chaotic if this order is not followed. కానీ అంతరంగంగా చూసినట్లయితే ఒకవేళ ఆ యొక్క మాదిరిని అనుసరించకపోతే అది విచ్ఛిన్నమై ఉంటుంది. Examples not to follow: మనము కొన్ని ఉదాహరణలు అనుసరించకూడని ఉన్నాయి. Genesis 3. ఆదికాండము 3వ అధ్యాయం. You know the example. మనకు తెలుసు అక్కడ ఉదాహరణ ఏంటో. Eve fell because she stepped out of God's order. మనం చూసినట్లయితే హవ్వ అక్కడ పడిపోయింది. ఎందుకు అని అంటే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ నుండి ఆమె బయటకు వచ్చింది. The serpent did not approach Adam, ఈ యొక్క సర్పము ఆదాము వద్దకు రాలేదు. but Eve listened independently and she acted without consulting her husband. అయితే హవ్వ తానే స్వతంత్రంగా ఆ యొక్క సర్పానికి మాట విన్నది. ఆమె భర్త యొక్క మాట ఆమె తీసుకోలేదు. There was absolutely no subjection. She led her husband also to sin instead of supporting. కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి లోబడటం అనేది లేదు. కాబట్టి తన యొక్క భర్తను కూడా ఆమె పాపంలో పడవేసింది. So the fall, when did it enter? When did the fall enter? ఎప్పుడైతే ఈ పతనము ఆరంభమైందో When this ప్రవేశించిందో submission was replaced by her own intention. ఆమె తాను లోబడి ఉండటము అనే విషయానికి బదులుగా తన యొక్క సొంత ఆలోచనను చేసింది. Today we hear and so much about modern girls being very independent. మనము ఈ దినాల్లో చూస్తాము అత్యాధునికమైన ప్రపంచంలో ఈ స్త్రీలు లేదంటే యవనస్తులు తాము ఎంతో స్వతంత్రంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. They can be, but provided they be subject to their husbands. వారు స్వతంత్రంగా ఉండవచ్చు, కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఇచ్చిన ఈ యొక్క మాదిరిని లోబడి ఉండాలి. Just like we say, if this fan is out of order, the tube is out of order, that means it's not working as intended. Eve was also out of order. మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క ఫ్యాన్ కానీ ఈ లైట్లు కానీ వాటి యొక్క పని నిమిత్తము ఏర్పరచబడి అవి పనిచేయట్లేదు అని అంటే ఈ యొక్క హవ్వ విషయంలో కూడా ఆ విధంగా తను ఏ విధమైన పనికి నియమించబడిందో అది చేయకుండా ఉంది. And Adam failed because he followed the failed order. ఆదం కూడా పడిపోయాడు. ఎందుకు అని అంటే ఆయన పతనమైన ఆ మాటను విన్నారు కాబట్టి. On the contrary, an example to follow. అదే విధంగా మనము దీనికి వ్యత్యాసంగా దేన్ని మనం అనుసరించాలి అని అంటే 1 Peter chapter 3 verse 6. మొదటి పేతురు 3వ అధ్యాయము 6వ వచనం. Says Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. ఈ ప్రకారము సారా అబ్రహామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి లోబడి ఉండెను. Sarah and Abraham were not perfect in all ways. మనం చూసినట్లయితే సారా అబ్రహాములు అన్ని విషయాల్లో వారు పరిపూర్ణులుగా లేరు. Abraham endangered her twice. Still she trusted on God's sovereignty. అబ్రహాము రెండు మార్లు సారా యొక్క జీవితాన్ని ఎంతో ప్రమాదంలో ఉంచాడు. అయినప్పటికీ కూడా సారా అబ్రహాము మీద నమ్మకం ఉంచింది. She did not trust his perfection. ఆయన సంపూర్ణ తత్వాన్ని ఆమె నమ్మలేదు. So that tells us that submission is not trusting in man's wisdom but God's order. కాబట్టి మనం ఇక్కడ నేర్చుకునే విషయం ఏంటి అని అంటే లోబడటం అంటే పురుషుడి యొక్క సంపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని వెంబడించడం కాదు, కానీ దేవుడు ఇచ్చిన పద్ధతిని అనుసరించడము. And what is the reality today? అయితే ఈ దినాన వాస్తవమైన పరిస్థితులు ఏంటి? The sad reality is many Christian wives do not submit to their husbands. చాలా విచారకరమైన వాస్తవిక పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే అనేక మంది భార్యలు వారి యొక్క భర్తలకు అసలు లోబడి ఉండరు. The family decisions are controlled by them. ఈ యొక్క కుటుంబంలో ఉండే యొక్క విషయాలు లేదంటే ఆ సంగతులన్నీ కూడా ఆ భార్య నియంత్రిస్తుంది. They dominate the spiritual aspects of a person. వారు భార్య ఆత్మీయమైన విషయాలను కూడా నియంత్రిస్తుంది. When I say spiritual aspects, I mean there's no harm in guiding spiritually, but what I mean to say is there are many men who are appointed with a responsibility in churches. చూడండి, ఒకవేళ ఒక పురుషుల్ని ఆమె ఆలోచన చెప్పడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు, కానీ ఒక సంఘాన్ని తానే ఒక పెద్దగా పరిపాలించే విధానం. So they force their decisions
into the things of God and the church. కాబట్టి ఇటువంటి విషయాలు దేవుని యొక్క సన్నిధిలోనికి, దేవుని యొక్క మందిరాల్లోనికి తీసుకుని వస్తారు. Practically, you think about, you must have gone to many churches around the world. కాబట్టి ఒకవేళ మీరు చూసినట్లయితే మీరు వేరే ఒక సంఘాలకు, అనేక సంఘాలకు వెళ్ళి ఉండవచ్చు. Think about churches which are dominated by sisters or women. చూడండి, ఈ మధ్య కాలంలో సంఘాలు స్త్రీల చేత పరిపాలించబడి, లేదంటే స్త్రీల కాపరత్వం కింద ఉండే సంఘాల గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి, చూడండి. Because that is not God's pattern. ఎందుకనంటే అక్కడ దేవుని యొక్క పద్ధతి, మాదిరి లేదు. And then they also use emotion to fool or to pressurize their husbands. అదేవిధంగా వారు ఎంతో భావోద్వేగంతో ఉంటారు. దాన్ని బట్టి ఈ భర్తలను వెర్రివాళ్ళుగా చేస్తారు. They publicly bring disgrace to the husbands. వారు బహిరంగంగానే భర్త యొక్క పేరును వారి పేరును పాడు చేస్తారు. They disrespect them. వారికి మర్యాద ఇవ్వరు. Oh, if I do not intervene, then my husband is nothing. That is the attitude. ఒకవేళ నేను మధ్యలో దూరకపోతే నా యొక్క భర్త ఇంకా శూన్యము, ఆయన ఏం చేయలేడు అని. And then we have a question, why is my home not peaceful? అప్పుడు ప్రశ్న, మా యొక్క ఇల్లు ఎందుకు ఈ విధంగా ఉంది అని. The home is not peaceful because you are out of order. ఈ యొక్క ఇల్లు సమాధానంగా లేదనంటే శాంతియుతంగా లేదు. ఎందుకనంటే ఇది క్రమం తప్పింది. The submission is replaced by management. ఈ యొక్క లోబడి ఉండటము ఏమైంది అని అంటే, లోబడి ఉండటానికి మేనేజ్మెంట్ అంటే దాన్ని చూసుకోనే వ్యక్తి వేరేగా మారారు. కాబట్టి Managing your husband is not submission. భర్తను మనము భర్తను చూడటము అనేది లోబడి ఉండటం కాదు. Control over the husband is not wisdom. భర్త మీద అజమాయిషి చేయటము అనేది జ్ఞానం కాదు. And being independent is not strength. మనము స్వేచ్ఛగా, స్వతంత్రంగా ఉండటము అది It is not strength. అది శక్తి కాదు. But it is willfully rejecting the order of Christ. ఇది స్వచిత్తానుసారంగా దేవుని యొక్క క్రమాన్ని మనము పెడచెవిని పెట్టడం, లేదనంటే విధేయత లేకుండా ఉండడం. What is Christ's example? అయితే క్రీస్తు యొక్క మాదిరి ఏంటి? Jesus submitted and he said, not my will, but thine. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తండ్రి యొక్క చిత్తానికి సంపూర్ణంగా లోబడ్డాడు. నా చిత్తం కాదు, నీ చిత్తమే అన్నాడు. Then we can be imitators of Christ. అప్పుడు ఆ విధంగా చేస్తే మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభు మాదిరిని వెంబడించిన వారిని. This also doesn't mean that if you have a husband who is an unbeliever and forces you to sin, you must listen to him. దీని యొక్క అర్థము ఏదో మీ యొక్క భర్త అవిశ్వాసగా ఉండి మిమ్మల్ని పాపానికి ప్రలోభ పెడుతున్నాడు, లేదంటే పాపాన్ని చేయడానికి ప్రోత్సహిస్తున్నాడు అని అంటే దానికి లోబడి ఉండడం అని కాదు. Because Acts 5:24 says we ought to obey God rather than men. మనము అపొస్తలుల కార్యం 5వ అధ్యాయంలో చూస్తాము, మనము దేవునికే లోబడి ఉండాలి, మనుషులకు కాదు. And even in Daniel we see that in the midst of the government putting up some rules, the three men, they stood for the Lord. మనం దానియేలు గ్రంథంలో కూడా చూస్తాము, రాజు తాను శాసనాన్ని దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేసినా కానీ వారు ఆ యొక్క శాసనానికి, రాజు ఆజ్ఞకు వారు లోబడలేదు. Second verse, 2వ వచనం, 1 Peter chapter 3 verse 2. 1 పేతురు 3వ అధ్యాయము 2వ వచనం. Can the sisters read, please? Okay, while they behold your chaste conversation coupled with fear. Second verse. Next step. Okay, so what I mean to say here is the theme for this is chaste conversation or purity. మనం ఇక్కడ చూస్తే మన సంభాషణ పవిత్రంగా ఉండాలి అని రాయబడి ఉంది. Now, purity doesn't stop only with moral or sexual life. ఈ యొక్క పవిత్రత మన నైతిక లేదంటే లైంగికమైన జీవితానికే సంబంధించింది కాదు. Purity governs many things. పవిత్రత అనేది అనేక విషయాలను చూపిస్తుంది. How you speak, how you relate, ఏ విధంగా మనము మాట్లాడతాము, ఏ విధంగా ఇతరులతో సంబంధం కలిగి ఉంటాము, how you carry yourself, how you treat your marriage. నా యొక్క వివాహ జీవితాన్ని ఏ విధంగా నేను చూస్తున్నాను. Example not to follow. దానికి ఉదాహరణ మనము అనుసరించకూడదు. Judges chapter 16. న్యాయాధిపతులు 16వ అధ్యాయం. We read about Delilah. You can just take a note of these references. You can see later on. మనం అక్కడ దెలీలా గురించి చూస్తాం. She did not seduce Samson all of a sudden. దలీలా సంసోనును ఆమె తన వలలో వేసుకోవడానికి ప్రయత్నించలేదు ఒకేసారి. She persistently pressurized him.
ఆమె కొంచెం కొంచెంగా ఆయన పైన ఒత్తిడి తీసుకొని వచ్చింది. This talks about a nagging personality. మన ఇది చూస్తాము, ఇది ఎంతో ఆలోచన పరంగా లేదనంటే వాళ్ళను లాక్కోవాలి అనే విషయంలో చేసే పద్ధతి. She nagged, and then she started playing emotionally with him till Samson submitted and lost his strength. ఆమె వేచి ఉంది ఏ విధంగా అయితే సంసోను తన యొక్క చేతికి చిక్కుతాడో అని వేచి ఉండి చాలా జాగ్రత్తగా ఆయన చిక్కించుకుంది. Now note carefully, her motive was not pure in this place. మనము ఇక్కడ చూస్తే ఆమె యొక్క దృక్పథము పవిత్రంగా లేదు. On the contrary, దానికి వ్యతిరేకంగా if you look at Ruth chapter 2, రూతు 2వ గ్రంథంలో మనం చూస్తే she lived in a more vulnerable and a terrible situation. మనం చూసినట్లయితే మోయాబు దేశంలో ఎంతో భయంకరమైన జీవితాన్ని జీవించింది. She is an example to follow. ఆమె ఒక ఉదాహరణ మనము వెంబడించడానికి. She was a widow. ఆమె ఒక విధవరాలయ్యింది. She could have chosen to be independent. ఆమె స్వతంత్రంగా ఉండడానికి ఆమె ఎన్నుకోవచ్చు, But she did not. కానీ ఆమె ఆ విధంగా చేయలేదు. Even while talking to Boaz, she maintained the moral conduct. ఆమె బోయస్ తోటి మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఆమె నైతికమైన ప్రవర్తనను ఎంతో హుందాగా ఉంచుకుంది. She respected authority. Above all, she feared God. ఆమె అత్యధికంగా ఉన్న అధికారానికి ఆమె లోబడి ఉంది, దేవునికి కూడా విధేయత చూపించింది. And today's sad reality is, కానీ ఈ దినాల్లో ఉన్న వాస్తవికమైన పరిస్థితి ఏంటి అంటే, nagging wives are prevalent in many homes. ఈ యొక్క విసిగించే భార్యలు ఈ కుటుంబాల్లో లేదనంటే మన యొక్క జీవితాల్లో ఉండడం. They want their motives, their likes to be executed. వారి యొక్క ఉద్దేశాలు, వారి యొక్క ఇష్టాలే జరిగించుకోవాలి అని చూడటం. There is no fear of God when communicating to others. దేవుని యొక్క భయం ఉండదు వారు మాట్లాడేటప్పుడు ఇతరులతోటి. Purity just does not lie in intimacy, but it also depends on having boundaries. మనం చూసినట్లయితే పవిత్రత కొన్ని పరిధులను ఏర్పరచుకుంటుంది. Now, if you look at Christ, యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని చూస్తే he never used his closeness to anybody, either his disciples or anybody else. ఆయన సన్నిహితంగా ఉండేది ఆయన యొక్క శిష్యులను వాళ్ళని వాడుకునే విధంగా లేదు. With that closeness, he did not control someone. ఆయన తన తోటి ఎంతో సన్నిహితంగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని నియంత్రించాలని చూడలేదు. He never exploited the affection he had or someone else had for him. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పట్ల ఇతరులకు ఉండిన ఆ యొక్క అనురాగాన్ని కానీ ఇతరులకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పట్ల ఉన్న అనురాగాన్ని కానీ లేదంటే బాంధవ్యాన్ని కానీ ఆయన ఏదో వేరే విధంగా ఉపయోగించుకోవాలని చూడలేదు. He did not manipulate, he did not nag. ఆయన మలిచి ప్రవర్తించలేదు లేదంటే విసిగించలేదు. 1 John 3:5 says, in whom is no sin. మొదటి యోహానులో చూస్తాము ఆయన పాపము ఎరుగని వాడు. So Christian wives' chaste conversation is based on the reverence she has with God and following the order of God. కాబట్టి క్రైస్తవ స్త్రీ యేసు ప్రభువు యొక్క క్రమ పద్ధతిని ఆమె అనుసరించాల్సింది. Thirdly, మూడవది verse 3. Can the sister read, please? 3వ వచనము. This verse is being interpreted by many people in different ways. ఈ యొక్క వచనము అనేక విధాలుగా వివరించడం జరిగింది చాలా మంది. But if you look at the context in which Peter writes, అయితే పేతురు రాసిన సందర్భంలో మనం చూసినట్లయితే it talks about modesty. This is the third theme. ఆయన మంచి తగు మాత్రంగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని చూపిస్తున్నాడు. Prioritization of the inward beauty than the outward beauty. ఆయన చెప్పేది ఏంటి అని అంటే లోపల అలంకారము ఎక్కువగా ఉండాలి బాహ్య అలంకారం కంటే. Many people take this verse and say that you're not supposed to wear jewels and so on, but I don't think that is the context behind this verse. చాలా మంది ఈ వచనాన్ని తీసుకొని మీరు ఆభరణాలు ఏం ధరించొద్దు అని అంటారు, కానీ నాకు తెలిసినంత మటుకు ఈ యొక్క విషయము ఆ ఆభరణాల గురించి వాటి గురించి మాట్లాడడం లేదు. Because not having jewels and having heart which is not favoring the Lord is also the same. ఒకవేళ ఈ యొక్క ఆభరణాలు లేకుండా దేవునికి విధేయత చూపించే హృదయం లేదంటే దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని చేసే హృదయము లేకపోతే ఇవి ఉండడం వల్ల లేదంటే ఇవి లేకపోవడం వల్ల ఎటువంటి
లాభం లేదు. Now, Peter is not condemning cleanliness or beauty or taking care of yourself. పేతురు గారు పవిత్రంగా ఉండడము లేదనంటే ఆభరణాలు ధరించుకోవడం వీటి గురించి ఆయన మాట్లాడట్లేదు కానీ He is correcting your priority. If you look at the beginning of verse 4, it says, "But let it be the hidden man of the heart." ప్రాధాన్యత ఏంటో దాని గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు. 4వ వచనంలో సాధువైనట్టు మృదువైనట్టు అలంకారాలని చేసుకోవాలి అని. Now, modesty reveals your character. ఈ తగు మాత్రము అనే విషయం మన యొక్క ప్రవర్తనను లేదంటే మన యొక్క లక్షణాన్ని తెలియజేస్తుంది. Now, when does it affect you? ఎప్పుడైతే ఈ విషయాలు మన మీద ప్రభావం చూపుతాయో, When your outward adornment replaces your inward beauty, then that is wrong. ఒకవేళ మన యొక్క బాహ్య అలంకారము లోపల ఉన్న అలంకారాన్ని అది అధిగమిస్తే అప్పుడు అక్కడ సమస్య ఏర్పడుతుంది. So, if your importance in appearance becomes your identity for today, కాబట్టి మనము బయటకి ఏ విధంగా గుర్తించబడతాము అనే విషయము అలంకారం మీద ఆధారపడి ఉంటే, or if it is important for you about the way others look at you, లేదంటే వేరే వాళ్ళు నన్ను ఏ విధంగా చూస్తున్నారు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తిస్తే, then your worship is shifting from God above to self. మన యొక్క ఆరాధన దేవుని నుంచి కేవలము మన కేంద్రీకృతంగా అది ఉంటుంది. Examples not to follow. దానికి ఉదాహరణ అనుసరించకుండా ఉండేది 2 Kings chapter 9 verse 30. 2వ రాజులు 9వ అధ్యాయము 13వ వచనం. Here we read about Jezebel. మనం అక్కడ యెజబెల్ గురించి చదువుతాం. Now in this verse it is said she painted her head and she tied her hair and she looked out of the window. ఆమె తన యొక్క జుట్టుకు రంగు వేస్తుంది, తర్వాత అలంకరించుకొని ఆ కిటికీ నుండి బయటకు చూస్తుంది. So painted her face. తన యొక్క ముఖానికి రంగులు అద్దుకుంది. So this is the exact verse which is used. ఆ యొక్క వచనమే అక్కడ రాయబడింది. Now she was this trying of the head. Sorry. This means that she was looking for external beauty. ఆమె బాహ్యమైన సౌందర్యాన్ని గురించి చూస్తుంది. She wanted that crown. ఆమెకు కిరీటం కావాలని. And then not only that, she appeared like this, and even we see that she had written a letter instead of Ahab and also sealed his own seal. ఆమె తన యొక్క సొంత ముద్రను ఒక పత్రికను రాసి ఆహాబుకు బదులుగా తానే ముద్రించింది. And she also worshipped Baal. అదే విధంగా ఆమె బయలును ఆరాధించేది. Now she is an example not to follow. కాబట్టి ఆమె మనము అనుసరించకూడని ఉదాహరణ. She adorned, but she did not submit. ఆమె లోబడి ఉండకుండా ఉంది. On the contrary, even in about Jezebel, the Lord Himself says in Revelation chapter 2, I believe. యెజబెల్ గురించిన విషయము ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉంది. Revelation chapter 2. And verse 20 it says, 20వ వచనం shall we read it together? కలిసి చదువుకున్నాం. 2:20. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest the woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat these sacrifices. So the Lord Himself was not satisfied or happy with her. అయితే దేవుడే తన పట్ల తృప్తి పొందలేదు, ఆమె పట్ల ఇష్టం So చూపలేదు. her beauty was a tool to control others. ఆమె యొక్క సౌందర్యము వేరే వాళ్ళని ఆమె నియంత్రించే విధంగా ఉంది. An example to follow is the early life of Rebecca. మనము దానికి ఉదాహరణగా రెబెకా యొక్క పూర్వపు జీవితాన్ని తీసుకోవచ్చు. Genesis 24 it says she was a beautiful woman. 24వ అధ్యాయం ఆదికాండంలో ఆమె ఎంతో సౌందర్యవంతమైన స్త్రీ. On top of that beauty, she had some additional characteristics. ఆ యొక్క సౌందర్యము కాకుండా ఇంకా మంచి గుణ లక్షణాలు కలిగిన వ్యక్తి. She had humility and she had the readiness to serve. ఆమె ఎంతో దీనత్వము కలిగి ఆమె పరిచర్య చేయాలనుకునే లక్షణం కలిగి ఉంది. What is today's reality? అయితే ఈ దినం ఉన్న వాస్తవికత ఏంటి?
We love to be seen and noticed and admired by others. మనము ఇతరుల చేత మెప్పు పొందడానికి లేదంటే ఇతరులు మెచ్చుకోవడానికి మనల్ని చూడడానికి మనం ఎంతో ఇష్టపడతాం. An identity built on appearance. మన యొక్క గుర్తింపు మనము చూపించే లేదంటే మనము బాహ్యంగా చూపించే విషయం మీద ఆధారపడి ఉండడానికి. An identity built on seeking attention. మనము మన యొక్క గుర్తింపు వేరే వారి యొక్క గమనాన్ని మన మీద ఉంచుకోవడానికి చూస్తాం. Distractive dressing is another one. ఆ తర్వాత మనము ఇతరులు గుర్తించాలి అనే వస్త్రధారణ చేసుకుంటాం. Proverbs chapter 31 verse 30 says, 31 సామెతల గ్రంథము 30వ వచనము, favor is deceitful and beauty is vain, but the woman that feareth the Lord, she shall be praised. అందము మోసకరము, సౌందర్యము వ్యర్థము, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ కొనియాడబడును. Look at Christ's example. మనం క్రీస్తు ఉదాహరణ చూడొచ్చు. We see that sing that song, fairest of all the earth beside. మనము పాడతాము, ఆయన ఎంతో సౌందర్యవంతుడు. But Isaiah chapter 53 verse 2 says, అయితే యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో చూస్తే, he had no beauty that we should desire. మనము ఆపేక్షించినట్లు ఆయన యందు ఎటువంటి సౌందర్యము లేదు. He was so much marred. ఆయన వికారంగా అయ్యాడు. Did he adorn himself at that point? Did he adorn himself? ఆయన తను తాను ఆ విధంగా చూపించుకున్నాడు, అలంకరించుకున్నాడు? He did not. లేదు. But he changed the whole world through his humility and obedience to the Father. ఆయన ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని మార్చివేశాడు తాను తండ్రి అయిన దేవునికి విధేయత చూపించడం ద్వారా. There is a saying which says, character outlives beauty. ఒక సామెత ఉంది, మన యొక్క లక్షణము లేదంటే మన స్వభావము అది చూపిస్తుంది లేదంటే అది జీవిస్తూ ఉంది అని. How is your modesty today? మన యొక్క తగ్గింపు లేదంటే తగుమాత్రమైన వస్త్రధారణ ఏ విధంగా ఉంది? Fourthly, నాలుగవది, fourth thing is in verse 4. Can someone read it, please? 4వ వచనంలో ఉంది. And the heart in that which is not corruptible, There is one ornament which you are supposed to adorn yourself, and that is meekness. ఇక్కడ ఒక అలంకారం ఉంది, ఆ అలంకారం మనం ధరించుకోవాలని. ఆ యొక్క అలంకారము సాధుత్వము లేదంటే దీనత్వము. This is one of the virtues which does not mean just being weak or feeble. మనము ఈ యొక్క స్వభావము ఏదో మాట్లాడినప్పుడు మనము చూపించం, కానీ But meekness is controlled strength submitted to God. ఈ యొక్క దీనత్వము అది దేవునికి లోబడినప్పుడు ఆ దేవుడు నియంత్రించే విషయమై ఉంది. Example not to follow. దానికి ఉదాహరణ మనం అనుసరించకూడదు. 2 Samuel chapter 6. 2వ సమూయేలు 6వ అధ్యాయం. The daughter of Saul, Michal. సౌలు యొక్క కుమార్తె మీకా. Now Michal despised David when he worshipped the Lord. మనం చూసినట్లయితే దావీదు దేవుని ఆరాధించినప్పుడు దావీదును ఆమె తృణీకరించింది. Her words were very sharp. Her words were wounding. ఆమె యొక్క మాటలు ఎంతో కఠినంగా లేదంటే గాయపరిచే విధంగా ఉన్నాయి. She criticized him in public. ఆమె బహిరంగంగానే ఆయన విమర్శించింది. The Lord was not happy about it. దేవుడు కూడా ఆ విషయం పట్ల సంతోషంగా లేదు. What was the end result? దాని యొక్క ప్రతిఫలం ఏమైంది? Fruitlessness. We read that in verse 23 of 2 Samuel 6. 2వ సమూయేలు 6వ అధ్యాయము 23వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది, ఆమె గొడ్రాలైంది. All because she despised ఎందుకంటే worship and rebuked David. దావీదు చేసిన ఆరాధనను ఆమె తిరస్కరించి విమర్శించినందువలన. Example to follow. ఉదాహరణ మనము మాదిరిగా ఉండాల్సింది. Samuel chapter 25. 1 సమూయేలు 25వ అధ్యాయము. అబిగయల్. She had a foolish husband. ఆమెకు ఎంతో వెరివాడైన బుద్ధి భర్త ఉన్నాడు. And he was in a very dangerous situation. ఆయన ఎంతో భయంకరమైన ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. She spoke wisely. కానీ ఆమె ఎంతో తెలివిగా మాట్లాడింది. Calmly, respectfully. ఎంతో మర్యాదతోటి దీనత్వంతో మాట్లాడింది. Without humiliating and without taking control. ఎవరిని కూడా అంటే ఆయనను తగ్గించకుండా మాట్లాడింది. Her meekness saved lives and it honored God. ఆమె దీనత్వము దేవుణ్ణి ఘనపరిచింది, అదే విధంగా భర్తను కాపాడింది. Meekness did not silence her, but
her heart, but only strengthened her. ఆమె దీనత్వము ఆమెకు శక్తిని అనుగ్రహించింది, ఆమెను బలహీనం చేయలేదు. And the effect was seen that God was glorified. దాని యొక్క ప్రభావము దేవుడు మహిమపరచబడ్డం. What is today's reality? అయితే ఈ దినాన ఉన్న వాస్తవికత ఏంటి? There is a big confusion about loudness and strength. ఎంతో ఎంతో శబ్దానికి అదే విధంగా దీనత్వానికి ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంది. The more you shout, the more strong you are. మనం ఎంతగా శబ్దం చేస్తే అంత శక్తివంతులు అనుకుంటాం. The more you argue, more authority you have. That is what is happening today. ఎంత వాదిస్తే అంత అధికారము లేదంటే శక్తి ఉంది అని ఈ దినాల్లో మనం అదే చూస్తున్నాం. You cannot shout at God's appointed authority or order. దేవుడు నియమించిన పద్ధతికి లేదంటే దేవుడు నియమించిన అధికారానికి నీవు వ్యతిరేకంగా గట్టి శబ్దాలు చేసి వ్యతిరేకించవు. Some keep on shouting. కొంతమంది అరుస్తూనే ఉంటారు వారి యొక్క భర్తల మీద. Publicly embarrassed, they get into arguments. బహిరంగంగా కూడా వారిని అవమానపరుస్తారు. Argument for anything and everything. ప్రతి విషయంలో కూడా వాదోపవాదాలు చేస్తుంటారు. God does not call this as boldness, He calls it as disorder. దేవుడు దీన్ని ఏదో ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నారు అనుకోడు, కానీ ఇది క్రమం లేని పద్ధతి అని అనుకుంటాడు. Example of Christ. క్రీస్తు యొక్క మాదిరి చూస్తే Matthew's Gospel chapter 11 verse 29. మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయము 29వ వచనం. Jesus said, I am meek and lowly. 11:29లో నేను సాత్వికుడను దీన మనస్సు గలవాడను. Yes, He overturned tables when it was necessary. ఆయన తాను బల్లల్ని తీసి పడేశాడు అది అవసరమైనప్పుడు. But through His meekness, He was fully in control with God the Father. ఆయన ఎంతో దీనత్వం కలిగి ఉన్న Under God the Father. ఆయన ఎంతో అధికారం కలిగి ఉన్నా కానీ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క నియంత్రణలో ఉన్నాడు. So a godly wife learns to govern her strength through meekness. కాబట్టి భయభక్తురాలైన భార్య దేవుని యొక్క శక్తిని ఈ దీనత్వంతో నేర్చుకుంటుంది. So just 5 more minutes. And the last point చివరి యొక్క అంశము is trust over fear. Can someone read verse 5 and 6, please? 5వ వచనాలు. For after this manner, the whole time, the holy women also, who trusted in God and no temple, being in subjection to their own husbands, even as Sarah obeyed every man, calling him Lord, whose daughters we are, as long as we do well, and are not afraid with any enemies. So in these 6 verses, we see the word subjection twice, in verse 5 and in verse 1. మనము ఈ యొక్క 6 వచనాల్లో లోబడి ఉండటం అనేది మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలో, అదే విధంగా 6వ వచనంలో చూస్తాం. This is verse 5. Anyway, the 5th one is trust over fear. This is the theme. ఇక్కడ 5వ అంశం ఏంటి అని అంటే భయము లేకుండా ఉండడం. So here Peter couples trust and fear together. It says here, holy women trusted God. పరిశుద్ధమైన స్త్రీలు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించారు, లేదనంటే తమ స్వపురుషులకు లోబడి ఉన్నారు. It's there, isn't it? Yeah. దేవుని ఆశ్రయించిన పరిశుద్ధ స్త్రీలు. So this is a decision to rest on God's wisdom instead of managing outcomes yourself. దేవుని యొక్క జ్ఞానం మీద ఆధారపడి ఉండడము, అది కాకుండా మనం ఏదో చేయాలి అనే విషయం కాకుండా. What does trust tell you? ఇక్కడ నమ్మకము అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే ఆశ్రయించడం అనేది ఏం చెప్తుంది? God sees what I see. దేవుడు ఏం చూస్తాడో నేను అది చూస్తాను. He knows what I don't know. దేవుడు ఏదైతే తెలుసో అది నాకు తెలియదు. And He judges better than me. ఆయన నాకంటే మంచిగా తీర్పు తీరుస్తాడు. This is what trust says. అది దేవుని ఆశ్రయించడం అనేది. Now what fear says? భయం ఏం చెప్తుంది? If I don't step into this matter, everything will collapse. ఒకవేళ నేను ఈ విషయంలో అడుగు వేయకపోతే మొత్తం అంతా కూడా పతనం అయిపోతుంది. Nothing in this house will go ahead if I don't step into this. ఒకవేళ నేను ఈ విషయంలో నా కాలు పెట్టకపోతే ఏది కూడా సరిగా జరగదు. Now we saw about the positive side of Rebecca earlier. మనము రెబెకా యొక్క పూర్వ జీవితాన్ని చూసాము. The latter part of her life is something which we should not follow. రెబెకా యొక్క తరువాత జీవితంలో ఏం జరిగిందో దాన్ని మనం వెంబడించొద్దు. She knew God's promise. ఆమెకు దేవుని యొక్క వాగ్దానం గురించి తెలుసు. But when the moment came, అయితే ఒక సందర్భం వచ్చినప్పుడు she panicked.
She did not what to do. She did not know what to do. ఆమె ఏం చేయాలో ఆమెకు అర్థం అవ్వలేదు, ఆమె కలవరపడింది. Then she jumped in. తర్వాత ఆమె ఆ విషయంలోకి ప్రవేశించింది. She schemed a plan. ఆమె ఒక మార్గాన్ని ఆమె చూసింది. She lied. She manipulated. ఆమె అబద్ధం ఆడింది. తర్వాత ఆ విషయాన్ని అంతా తారుమారు చేసింది. And then she forced the blessing. తర్వాత ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాలను ఎంతో ఒత్తిడిగా ఆమె పైకి తీసుకుని వచ్చారు. Now God's purpose stood still here, but they paid the price. దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు నెరవేరాయి, కానీ అక్కడ ఒక వేళ చెల్లించాల్సి వచ్చింది. It was like almost Rebecca lost her son. మనము చూసినట్లయితే రెబెకా తన యొక్క కుమారుని పోగొట్టుకునేంత వరకు. Because when Esau was after him, ఎందుకంటే his life, ఏసావు యాకోబు వెంబడి పడుతున్నాడు ఆయన ప్రాణం తీయడానికి. she devises a way for him to escape. ఆ యాకోబు తప్పించబడాలని వేరే వేరే మార్గాలు ఆమె చెప్పింది. And we see that for a period of 20 years, Jacob never comes back. 20 సంవత్సరాలు యాకోబు ఆ యొక్క ప్రదేశానికి తిరిగి రాలేదు. Then we read about, we never read about Rebecca in the scriptures after that. తర్వాత మనం రెబెకా గురించిన విషయాన్ని వాక్యంలో మనం చూడము. Such a big plan she devised, she manipulated, but she did not have even the chance to live with her son. ఎంతో గొప్ప ప్రణాళిక వేసింది తనకు కొడుకుని తప్పించడానికి. చివరికి తన కొడుకుతోటి జీవించలేకపోయింది. Division entered the home at that time. విభజన అనేది ఆ ఇంట్లో అప్పుడు ప్రవేశించింది. Many wives say we trust in the Lord, but their actions are not so. They control decisions and manage husbands. భార్యలో దేవునికి మేము లోబడి ఉంటాము అని చెప్తారు, కానీ వారి యొక్క క్రియలు చూస్తే ఆ కుటుంబాన్ని లేదంటే భర్తను ఆమె నియంత్రించే విధంగా ఉంటుంది. An example to follow, ఉదాహరణ మనము నర్సించేది Esther chapter 4 verse 16. ఎస్తేరు 4వ అధ్యాయము She faced 16వ వచనం. She faced danger, she trusted in God. ఆమె ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొని దేవునిపైనే నమ్మిక ఉంచింది. She did not lie, she did not manipulate. ఆమె అబద్ధం ఆడలేదు, లేదంటే తారుమారు పరిస్థితుల్ని చేయలేదు. She did not panic, but she obeyed within God's order. ఆమె భయపడలేదు, కానీ దేవుని యొక్క క్రమాన్ని వెంబడించింది. Today's reality is, after hearing the word, still there will be fear of submission. మనము ఈ దినాల్లో వాస్తవికమైన విషయాలను చూస్తే మనము దేవుని యొక్క వాక్యానికి లోబడే బదులుగా ఎంతో భయపడతాం. And there is a pride that the wives are over the husband. ఆ యొక్క ఒక గర్వం ఉంటుంది భార్యలకు భర్తల పైన. God asks wife to trust and not to control. దేవుడు భార్యలను మీరు నమ్మిక ఉంచండి, లేదంటే ఆశ్రయించండి, అంతేకాని అజమాయిషి చేయవద్దని ప్రభు చెప్తారు. Lord Jesus Christ said, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు అన్నారు, not my will but thine be done. నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తమే జరిగించును There గాక. was complete trust in the injustice and the suffering and the death of the Lord Jesus Christ. మనం చూస్తే దేవుని యేసు ప్రభు పైన జరిగిన అన్యాయపు తీర్పు, అదే విధంగా ఆయనకు ఇవ్వబడిన శిక్ష, ఆయన మరణము, ఇవన్నీ కూడా దేవుని యొక్క చిత్తానికి అనుసారంగా జరిగాయి. Hebrews chapter 12 verse 2. 12వ అధ్యాయం 2వ వచనము. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక. Hebrews chapter 12 verse 2. We'll read together. హెబ్రీ 12 2వ వచనం మనం కలిసి చదువుతున్నాం. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who the joy that was set before him, మన and endured the cross, despising the shame, is coming down on the right hand of the throne of God. So he endured the cross, despising the shame. ఆయన అవమానాన్ని నిర్లక్ష్య పెట్టి సిలువను సహించాడు. So the three things what we saw: మనం 3 విషయాలను చూసాం. Christ our example, క్రీస్తే మన మాదిరి, Christ our substitute, యేసుక్రీస్తు మన యొక్క బదులుగా ఉన్నారు, Christ our shepherd is watching over us even today. క్రీస్తే మన కాపరిగా ఉన్నాడు, ఈ దినాలను కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాడు. He wants a godly home. He is looking at your home today. ఆయన మన యొక్క కుటుంబాలను పైనుంచి చూస్తున్నాడు. And we saw about 5 things from the 6th portion, the 6 verses. 6 వచనాల నుంచి 5 విషయాలను మనం చూసాము. Subjection to authority by submission. అధికారానికి లోబడి ఉండటము సంపూర్ణంగా. And secondly, purity, which is chaste conversation, conduct of life. రెండవ విషయము బైబిల్లో ఉండవలసిన పవిత్రమైన ప్రవర్తన. The modesty, అదే విధంగా తగుమాత్రపు వస్త్రాధరణ. prioritizing inward beauty than outward beauty. బాహ్య రూపమైన అలంకారం కంటే అంతరంగమైన
ఉన్న అలంకారానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడము. Fourth one is meekness, and the fifth one is trust. నాలుగవది సాత్వికము, అదేవిధంగా ఐదవది నమ్మకము, ఆశ్రయించడం. I see dull faces on this side, but next Bible study is for the husbands. నేను ఇటువైపు చాలా మొహాలు చూస్తున్నాను. తర్వాత భాగము పురుషులకు. It has only one verse, but there is a lot of content in it. ఒక్క వచనమే ఉంది కానీ అందులో ఎంతో నిగూఢమైన సత్యము ఉంది. Because the order in the home is not maintained, one because of submission, and the other because the husband does not honor the wife. మనము ఆ క్రమం చూస్తే భర్త తన యొక్క భార్యను సన్మానించాలి, భార్య విధేయత చూపించాలి. So may the Lord enable us to look at all these aspects so that He may help us to have a godly home. కాబట్టి దేవుడు మనకు సహాయం చేయగాక దీన్ని బట్టి మనము భయభక్తి కలిగిన కుటుంబాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాము. May God bless us. దేవుడి వాక్యం జీవిస్తాం.